सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल नहीं, अज बस सवाल भगत सिंह नूं अतवादी कहण वालियां तो, सवाल भगत सिंह दे नाम दे उत्ते सियासत करन वालियां नूं, सवाल आजाद मुल्क दे विच रह के आजादी दे लई अपनी जान वारन वालियां दे लई इतराजयोग टिप्पणियां करन वालियां नूं, ते सवाल सब नूं कि भगत सिंह अतवादी सी कि उन्होंने जो किया, जो फांसी का फाहा चुम लिया, कि वह एक खुद के लिए किया गया काम सी या पूरे देश के लिए किया गया सी, कि उन्होंने फांसी के उत्ते झूलण की वजह के नाल कि अज असी आजाद मुल्क दे विच सां नहीं लै रहे, तो फिर क्यों आजादी के करीब 75 साल बाद उन्होंने अतवादी कहा जा रहा है? क्यों उन्होंने जिक्र दे विच जदों लोग शहीद आजम कहते हैं तो उन्होंने अतवादी कहा जा रहा है? यह शुरुआत सिमरनजीत सिंह मान के बयान तो शुरू होती है। हालांकि उन्होंने इस तो पहला भी बयान दिता, पर हुण वो MP बन चुके हैं, MP जित चुके हैं, ते हुण उन्हां दे वल्लों टिप्पणी की गई। ते इस टिप्पणी तो बाद सोशल मीडिया के उत्ते भी दो पक्ष नजर आउंदे ने। इस पूरे मामले दे विच बहुत सारे लोग भगत सिंह नूं अतवादी कहण दे उत्ते समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी गिणती दे विच या कहिए कि मेजोरिटी ऑफ पीपल विरोध कर रहे हैं कि तुसीं शहीद आजम भगत सिंह नूं अतवादी क्यों ते किवें कह सकदे हो। खैर अज इस मुद्दे उत्ते गल होगी, क्योंकि सियासत तो हो रही है, सियासत चमकाउण की कोशिश हो रही है। और क्यों हो रही है, कौन कर रहा, अज जिक्र उस दे उत्ते ही, अज जिक्र इस दे उत्ते कि शहीद दे नाम ते सियासत क्यों। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह नूं अतवादी कहा तो सियासी गलियारियां च मान खिलाफ विरोध की अग भड़क उठी। तमाम सियासी धिरां ने मान के इस बयान का करड़ा विरोध किया। उत्थे ही बठिंडा च भाजपा के पंजाब सकत्तर सुखपाल सिंह सराह ने SSP नूं शिकायत दी है अते मान खिलाफ परचा दर्ज करने की मांग की है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। विरोधी धिर कांग्रेस ने मान के बयान से इतराज जाहिर करदਿਆਂ सिमरनजीत सिंह मान नूं जाब्ते च रहण की ताकीद की। कांग्रेसी प्रधान राजा वड़िंग ने कहा है कि मान नूं अपने बयान तुरंत वापस लेने चाहिए ने। जो सिमरनजीत सिंह मान साहब ने भगत सिंह जी के बारे की है, ये बहुत निंदायोग है। मैं तो ये भी कहांगा सिमरनजीत सिंह मान साहब माफ़ी मंगणगे या आपदे शब्दां नूं वापस लैणगे तां इहदे विच भी उन्हां दा वड्डापन होएगा। उधर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी सिमरनजीत सिंह मान नूं सोच समझ के बयान देने की ताकीद की है। उन्होंने कहा है कि भगत सिंह पूरी कौम के मान ने। सिमरजीत सिंह मान साहब का कोई भरोसा नहीं किस टाइम वो की कह देंगे। सो साडा मैंटली असी उन्हां नाल रल नहीं सकते, तो इस करके मैं स्ट्रोंगली कंडैम करदा जो मान साहब का बयान है। उन्होंने बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए है। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भगत सिंह पूरे देश लिए क्रांति का प्रतीक ने अते सिमरनजीत सिंह मान नूं अपने बयान से मुआफी मंगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जेकर सिमरनजीत सिंह मान जल्द तो जल्द अपने बयान वापस नहीं लेंदे तो उन्हां खिलाफ तीखा संघर्ष किया जाएगा। बड़ी शर्मनाक गल है, इकल्ला पंजाब का नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का उन्हां दे जज्बातां नाल भावना नाल जुड़िया होया मुद्दा है। सो सिमरजीत सिंह मान MP साहब नूं तुरंत जिहड़ी आ माफ़ी मंगनी चाहिए है। असल च सिमरनजीत सिंह मान ने अपने एक विवादित बयान च कहा सी कि भगत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर ते अते एक अमृतधारी कांस्टेबल चंदन सिंह नूं मारिया सी तां ओह अतवादी तां है ही, जिस तो बाद उन्हां खिलाफ विरोध की अग भड़क उठी। फिलहाल सिमरनजीत सिंह मान वालों इस बयान से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਥੀਇਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਤੇ ਅਨਾਕੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ 7 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਸਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਸੌਂਡਰਸ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਏਥੀਇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 'ਚ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਨਾਕੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲਾਅ ਅਬੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। 1984 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਪਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, ITBP, BSF ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਕੂਲਸ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 84 ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ 23 ਸਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਾਕੀ ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਵੀ ਮਸਟ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਤੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। 2018 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਕਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਾ ਫਿਰ ਸੌਂਡਰਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੌਂਡਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ASPC ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, that is not the right way। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਇਹ ਏਥੀਅਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਿਕਟਰੀ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਸੋ there are different ways of doing things ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਨਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ? ਏਥੀਅਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਇਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖਟਕਲ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਡੇਮ ਇਟ ਇਨ ਦ ਹਾਰਸ਼ੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਫॉर ਇਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਸ਼ੈਂਬਲਸ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਐ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ them back? ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, the shot has already been fired। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ, FIR ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਨੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 504 IPC ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਲੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। 504 IPC ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ FIR ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਸੋ FIR ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਜਾਂ मीनिंग बयान नहीं दिता जा सकता, अदरवाइज इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ Sreen Saab, are you advocating to protest in a legislative assembly by throwing bombs? Is this what you are advocating? कि bomb सुट के ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ protest dismiss ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। गौरव जी, जो भी सरदार सिमरजीत सिंह मान जी ने शहीद आजम भगत सिंह बारे कहा जी, उनकी जिन्ने कड़े शब्दों च निंदा की जाए उन्नी थोड़ी। बड़े अफसोस की गल है, और ये शब्द उस व्यक्ति के मूँह चों निकल रहे हैं जिहड़े एक पार्टी नूं हैड करते हैं और साडे लोक सभा के सांसद चुने गए ने संगरूर तो। बहुत अफसोसजनक है ये। अज जिस करके अज मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ने जी, देश की आजादी मिली तां ही होया। और देश की आजादी दे विच भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्र शेखर, अनेक जिहड़े साडे योद्धा सन, उन्होंने अपनी कुर्बानी देके देश नूं आजाद कराया। सिंह सभा लहर नूं क्यों भुलदे हो? एक मिनट सिंह साहब विच ना बोलो प्लीज, मैं तुहाडे विच नहीं बोलिया, तुसीं जो बोलिया ठीक है कंप्लीट करो, समा खराब होएगा अपना। सरीन साहब कंप्लीट करो तुसीं जी प्लीज। और जिस तरीके दे नाल इस तरह भगत सिंह जी नूं जिहड़ा कि साडे ना सिर्फ पंजाब दे बल्कि देश दे और विदेश दे विच करोड़ां जिहड़े बैठे ने लोग जी हिंदुस्तानी, उन्हां दे एक आइकॉन ने, पर्टिकुलरली यूथ दे आइकॉन ने, और उन्हां तो एक देश भक्ति दी भावना नौजवान सिखदा हैगा। और उन्हां वास्ते इस तरह दी शब्दावली वरतना मैं समझदा इस तो माड़ा कुछ नहीं हो सकदा। और इन्हां नूं ना सिर्फ देश कोलों
ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। What is this nonsense? This is totally irrelevant. His argument is totally irrelevant. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 6 in 1984 ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਵਿਲ ਦੀ ਸੇਮ ਪੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 2000 ਲਾਸ਼ਾਂ। There has been extrajudicial killings. Delhi che we've been murdered and killed. Rajnath said that there is a genocide of Sikhs. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ? I can't believe what these nationalist parties are saying. They are inciting Sikhs to do acts in the name of Sir Bhagat Singh, which are clearly absolutely wrong. You cannot do this. We have to do it constitutionally. We have to do it as per law and to turn it on its head. I mean, sir, I can't believe what I'm hearing. ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ listen ਯਾਰ, listen man, listen Mr. Man, listen Mr. Man, have patience through the state, but we are not advocating that we bomb the Lok Sabha. We are not advocating we kill policemen. We want to do it peacefully, democratically, lawfully. How can you say these things? Mr. Man, you should have patience to listen also. This is a wrong track. Please, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈ। Taking revenge by throwing bombs and killing people. No, we will not do it. Listen, Mr. Man, don't exceed your ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। You just listen it. Absolute anarchy. You should know ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਜੀ, you have to give a lecture. You have to listen to each and everyone. ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। Listen to what you said. ਜੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। You did not stop the killing for 3 days. You were right there in Delhi. What are you talking? With the Congress. Utter nonsense you are talking. With the Congress. You are talking utter nonsense. Absolute. ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, 2-3 ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ 2020 ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਤਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਦ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਅਗਰ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2002 ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੀ ਅਲਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ BCS ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ MBE ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਦ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੋਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ 2002 SGPC ਦੇ ਜਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ, he targeted that person, went to England and brought him down। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, and he was a God fearing man। ਉਹ एथियस्ट ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਗॉड्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, and you are saying ਕਿ I have to ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। he was innocent, he was helping British and you were also doing that। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ। assemblies is not a good practice, not a good practice। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਠੇਕ ਦੋ, then I mean so what is this? ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। This is not a logic। ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈਏ ਗੱਲ। There are no facts in your this thing। ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ just using figures without analyzing। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਨੰਬਰ 1 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮਸ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੇ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ 504 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਾਰਟਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੂ ਰੋਂਗਸ ਮੇਕ ਅ ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਾਈਡਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ? ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਰਡ ਕਰੀਦਾ ਆਨਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਂਸ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਏਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਸ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਯੂ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਮਪੀ ਯੂ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਯੋਰ ਸਟੈਂਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ से कहता लीगल एक्शन लिया जाएगा। मैं अपनी कोशिश किया भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਟਪਾਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ 504 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਲਿਡ 504 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਇਦਾਂ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗੇਜ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ 100% ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਜੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦ ਐਰੋ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਫਟ ਦ ਬੋ, ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਕਮਾਨ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਾਉਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨ ਆਫੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਕਮਿਟਡ। ਜਿਹੜਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਫਾਲਸ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਕਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ, ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਾਂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਫਲਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਕ੍ਰਾਂਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਥਿਉਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਕ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਹਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਇਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਕਸੂਰੀ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਓਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਨਾਟ ਔਰ ਕੈਰੀ ਬਟ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਸੋ ਯੂ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕੈਰੀ ਇਟ ਆਲਸੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ the Sikhs have backtossed from this claim। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਚੱਕਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ the state has denied our right and that we stand by। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, so there's no controversy over that। Okay. It is done। The second, मेरी बैटरी लो है, I'm sorry। The second point is कि I am a Sikh, मैं रब नू मानदा है, ठीक है ना जी। हुण सर भगत सिंह रिस्पेक्टफुली नहीं मानदे, why do I have to respect that? I don't have to respect that। मेरी freedom of religion हैगी है, okay, there's nothing I have to respect about it। मैं हर एक दफ्तर से जाना है, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ, ਦੇ ਆਰ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਫਾਲਸ। ਇਟ ਹਰਟਸ ਮਾਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਬਟ ਆਈ ਬੇਅਰ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਾਥ that ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ took ਕਿ you can kill policemen and you can throw bombs in assembly। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂ।
ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ 1984 ਚ ਮਾਰੇ, ਸਾੜੇ, ਗਾਲੇ, ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਇਨਕਰੇਜਡ ਇਟ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਨਰੈਸਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਲਵ ਜਸਟ ਫॉर ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਰੈਸਟ ਫੈਲਦਾ ਲਹਿਰ which went and got freedom by fighting morchas, by self sacrifice। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ देयर so many different approaches to getting your rights। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। if we choose one over the other, how are we at fault? ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, you read the history of India। 10 to 20 seconds ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਟੂ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ MP ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵਧੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੜੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।